ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕੀਆ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਕਾਤੀ ਵੰਡ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ BS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਗੌਰੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਜ਼ੈਫਾ गौरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। वारिस शाह ने आख्या सी कि दुई नात रसूल मकबूल वाली जेदे हक नजूल लो लाग कीता खाकी आख के मरतबा वड्डा दिता सब खलक दे ऐब थी पाक कीता। एक इंज हो सकता है कि खुदा तबारक तआला दी ज़ात दा जिक्र होवे तो उहदे महबूब दा जिक्र ना होवे। ते नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदिया अकीदत पेश करने वास्ते मैं अपने कॉलेज दे होनहार उस्ताद और सूझवान डॉक्टर सफदर सलीम होर आगे बेनती करांगा कि वह आन के अकीदत दे फुल पेश करें। दरूद पाक पढ़ लें। वो सुएला लजार फिरते हैं वो सुएला लजार फिरते हैं
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول تو پھول میری آنکھوں میں، پھول تو پھول میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਕਿ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ 1766 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚਿਰਾਗ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮਦ, ਫਿਰ ਨਾਤ, ਫਿਰ ਮਨਕਬਤ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਮਾਣਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। بسم الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام استاد گرامی پروفیسر خالد ہمایوں صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر عاصم صاحب، دیگر اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، اج سید وارث شاہ ہوراں اُتے مینوں حکم دتا گیا ہے کہ میں انہاں دی کچھ ایک بند گا کے پیش کرنا ہے، کیونکہ فیس بک تے یہی پڑھیا سی میں، پر نال یہ بھی حکم دیتا گیا سی ڈاکٹر اجاز صاحب والوں کہ تھوڑی جی گل بھی وارث شاہ اتنے کرتی جائے۔ اج کیونکہ سارے درمیان سارے بہت ہی واجب الاحترام استاد پروفیسر خالد ہمایوں صاحب موجود نے، گلاں تے اسی اج انہاں کولوں سناں گے سید وارث شاہ ہوراں بارے۔ میں صرف ایک گل چھوٹی جی کر کے تے میں پھر چھوٹا جہا پیش کر دینا اپنا جی۔
ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੈਰਤ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਤਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਜਾਲ ਆਸਾਨ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗੀਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ कि गंजीना ईमानी का तिलिस्म उसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब मेरे अशार में आवे। तो वारिस शाह होरां बारे ये शेर जड़ा बिल्कुल फिट बहंदा है। ताहम उत्थे फिर मैं जवाब एक दिता कि उन्होंने कहा जी जी तशबीहात दित्तियां वारिस शाह ने कि नक अल्फ हुसैनी दा पुपला सी जुल्फ नाग खजाने दी बार विचों, और नाल कहा कि दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों। उन्होंने कहा जी अनार दे दाने की हुंदे ने, उह च की खूबसूरती है। अल हुसैन दा पुपला जिहड़ा है वो अल हुसैनी जिहड़ा वो गोल पैंदा है, पता है जिहड़ा नौजवान खत नूं जाणदे ने वो गोल हुंदा है, ते नक है गोल होना उहदे च की खूबसूरती है। लेकिन पुपला वाल शायद उन्होंने तवज्जो नहीं की कि नक अल हुसैनी दा पुपला है। पुपले तो मुराद उहदा तिखापन है। ये लफ्ज़ जिहड़ा है ये मतलब है तो हिंदी का संस्कृत का ही, लेकिन मैं हैरान हाँ कि सैयद वारिस शाह होरां ने यानी जितना भी असी अदब जिन्ना कि असी पढ़ सके हाँ, फारसी का, उर्दू का, इंग्लिश का, या साढ़े करीब अपना साडा पंजाबी सिंधी का, किसी शायर दे कोल मैं ये अज तक तशबीह नहीं वेखी जिहड़ी वारिस शाह ने घड़ी है, लिखी है। अगर इत्थे साडे कोल ब्लैक बोर्ड होवे तो मैं तुहानूं अल्फ बना के विखावां कि उहदी जिहड़ी नोक है वो इतनी खूबसूरत बनती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सारे खतां विचों सब तो खूबसूरत वो अल्फ हुसैनी है। तो वारिस शाह ने वो तशबीह पहली बारी लिआंदी है, नक अल्फ हुसैनी दा पुपला सी जुल्फ नाग खजाने दी बार विचों। और अगे जिहड़ा शेर है वो दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों। वारिस होरां ने एक मिसरे विच तीन तीन तशबीहां इस्तारे लै आंदे ने, लोकी तां एक ही लैके आंदे शायर, उन्होंने तीन तीन लै आंदे। हुसन अनार तो मुराद है, मैं वैसे उन्होंने दरखास्त की थी कि तुसीं जनाब अनार लै आओ, ताज़ा अनार हुणे लै आने, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਅਨਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਲਾਈਨ ਕਤਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਦੰਦਾਸਾ ਮਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੋਂਠਾਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ तशबीह की है। और तुसी अगर कोई भी तजर्बा कर लो, अनार अगरचे महंगा बहुत है लेकिन कोई सस्ता लैके थोड़ा जिहा देखो ज़रा खोल के तो पता चले कि वारिस शाह ने कितनी खूबसूरती नाल उन्हां दाणियां दी जिहड़ी तरतीब है उन्होंने दंदां दी तरतीब दे नाल जोड़ दिता है। तो साढ़े यहाँ क्योंकि अकीदत बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना, असीं अकीदत तो मुहब्बत वाले लोग हाँ, साडा जिहड़ा हिंद धरती है, और ये अकीदत खास तौर पर साडी अपने पीर नाल बहुत ज़्यादा हुंदी है, मुर्शिद नाल, क्योंकि साडा एक ख्याल है, या तुसीं ये समझो ख्याल तो नहीं हकीकत भी है कि मुर्शिद इंसान नूं सीधी राह सुझांदा है, अल्लाह पाक दा रस्ता दिंदा है वो, इस वास्ते उहदे नाल अकीदत मतलब ये है। लेकिन साडी अपने बादशाहां नाल भी बड़ी अकीदत रही है। तो बहरहाल ये तो फिर गल करांगे, वारिस शाह दी सियासियात जिहड़ी है, सियासत है वो भी बड़ी वसी है। तो मैं मेरा ख्याल है कि असीं खालिद साहब कोलों ही वारिस शाह बारे गल्लां सुनांगे। और जनाब प्रोफैसर साहब ने सुन के बड़ी खुशी हुई है कि बहुत खूबसूरत नात माशाअल्लाह पढ़ते हैं। होंठ सुरख याकूत जियों लाल चमकन, थोड़ी सेब वलायती सार विचों, दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों। गर्दन गूंजदी उंगलियां रुआ फलियां, हथ कूलड़े बरग चनार विचों,
ਸਈਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਜਿਉਂ ਹਰਨੀਆਂ ਤਰੁੱਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪੰਜ ਫੂਲ ਰਾਣੀ ਗੁੱਜੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਸੁਰਖ ਦੀ ਆਮਦੇ ਲੋੜ ਲੁੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜ ਤਰ ਨਿਕਲੇ ਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਖੀ ਹੋਂਠ ਦੀ ਲੋੜ ਦੰਦਸੜੇ ਦਾ ਖੋਜੇ ਖੱਤਰੀ ਕਤਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਜ਼ਲਿਬਾਸ਼ ਜਿਲਾਦ ਅਸਵਾਰ ਖੂਨੀ ਨਿਕਲ ਦੌੜਿਆ ਉਰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਨੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਕੱਬਾ ਪੇੜੂ ਮਖਮਲੀ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਨੈਣਾ ਦਾਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜੂਏ ਦੀ ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਤਿੱਬ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਲਮੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤਸ਼ਰੀਹਾਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਵਈਏ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਜਾਏ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਗਾਮਦਾ ਏ ਕਦੇ ਓਦ ਤੇ ਕਾਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਕਦੇ ਮਾਜ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਲਾਮਦਾ। ਉਹ ਦਰ ਕਾਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਪਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਤੁਰਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਿਤ ਗਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲੇ ਚਾਰ ਲਾਮਦਾ ਏ ਮਲਕੀ ਨਾਲ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਖੂਬ ਗਾਵੇਂ ਦਾਲੇ ਛੋਰੀ ਦੀ ਕਲੀ ਲਾਮਦਾ ਏ। ਕਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਦ ਸੁਨਾਮਦਾ ਏ। ਸਾਰੰਗ ਨਾਲ ਤਲੰਗ ਸ਼ਾਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਵਦਾ ਏ। ਸੂਰਠ ਗੁਜਰੀ ਪੂਰਬੀ ਲਲਿਤ ਭੈਰੋ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੀ ਜ਼ੀਲ ਵਜਾਵਦਾ ਏ। ਪੈਰੋਂ ਨਾਲ ਪਲਸੀਆਂ ਭੀਮ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾ ਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਰਾਗ ਐਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਜਿਹਦਾ ਸੁਰ ਇਸ ਰਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ। ਖਰਜ ਰਿਖਬ ਗੰਧਾਰ ਤੇ ਮਧਮ ਪੰਚਮ ਦੇਵਤ ਅਤੇ ਨਿਖਾਦ ਮਿਲਾਵਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਹੀਰ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਾਇਰ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦਾ ਹੁਸਨ
महताब दा जे खूनी चुंडियां रात ज्यों चन द्वाले सुर्ख रंग ज्यों रंग शहाब दा जी नैन नरगसी मिर्ग ममुलड़े दे गल्लां टेकियां फुल गुलाब दा जी पवा वांग कमान लाहौर दिसण कोई हुस्न ना अंत हिसाब दा जी सुरमा नैना दी तार विच फब रहा चढ़िया हिंद ते कट पंजाब दा जी खुली त्रिंजणा विच लटकदी है हाथी मस्त जियों फिरे नवाब दा जी चेहरे सोहणे ते खत खाल हिंदी खुश खत जियों हरफ किताब दा जी चलो लैलतुल कद्र दी करो ज़ियारत वारिस शाह एकम सवाब दा बहुत शुक्रिया। ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੌਕੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਦਨ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਲਫ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਜ਼ੋਰ ਵੋਰ ਲਗਾ ਕਰ मीर तकी मीर या गालिब जैसा मिसरा तो कह सकते हैं, वारशा जैसा मिसरा गढ़ना हमारे बस की बात नहीं। एक होर तारीखी हवाला इस कॉलेज के हवाले नाल कि जदों रविंद्र नाथ टैगोर पंजाब विच आया तो वह अपने जिहड़ा अदारा सी शांति निकेतन उहदे वास्ते चंदा इकट्ठा करन लई आया ते इत्थे ब्रैडला हाल दे विच उहने कोई खिताब करना सी ते लोगां नूं मिलना सी ते उत्थे ही किधरे साडे इस कॉलेज दा कोई प्रोफैसर उस्ताद गया तो उहने कहा जी इस्लामिया कॉलेज जिहड़ा उदों DAV कॉलेज सी, इत्थे भी आओ ते साडे बच्चिआं दे नाल जिहड़ा ओह खिताब करो। ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਹਮਾਇੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਹਮਾਇੂੰ ਸਾਹਿਬ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मौजू तय नहीं सी होया और खैर वारिस शाह भी एक ऐसा मौजू है कि जिहदे वास्ते कोई एडी तैयारी की जरूरत नहीं, उहदे विच इतना कुछ है
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ PhD ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ 4-5 ਮੌਜ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕਸੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ 100 ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1931 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ, ਤਹਿਰੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 1931 ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਹੀ ਪਟਖ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ, ਕਿ ਅਸਲ ਸਬਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ਮਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜਲਿਸ ਅਹਰਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਰੁਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੱਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਮਰਹੂਮ ਵੀ ਸਨ। ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ, ਫਿਰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਮਰਹੂਮ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹਜੂਮ ਸੀ। ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਾਲਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਫੈਦ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਲਮ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਰ ਸੈਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੇ ਓਲਡ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਮਰਹੂਮ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਲਦ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਿਤਾਬ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰੀਤੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ 2-3 ਇੱਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਸਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਐਮ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮ ਖਿਆਲ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਲਾ ਲਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਦ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਆਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ AG ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੈਸਕ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਢੂੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਪਿਕ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੋਕ ਅਦਬ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਸਰੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਹ ਮੈਂ ਢੋਲੇ, ਮਾਈਏ, ਟੱਪੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਵੈਣ ਵੀ ਲਏ। ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। 7 ਲੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਬਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਨੀਏ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸੂਦ 'ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਕੜੀਆਂ ਸਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। 4 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਫਰੰਗੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਤਲਬਾਂ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੱਖ ਲੈ ਛੜੇ ਤੇ ਕੁਵਾਰੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਰੰਨਾ ਨਾ ਪਹਿਣ ਪਵਾੜੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਗੀਤ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਮਲਨ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਅਸਬਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਜੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦਾ ਇੰਧਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਬਕਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਖੁਫੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੱਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ 16 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕੇ ਛਾਨ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਬਜਟ 2%? ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਵੀਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਰਗੋਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜਾਬਤ ਸ਼ਾਇਰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਐਮਏ ਦੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹ ਟੋਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰੇ ਰਾਏ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਨਵਾਏ ਵਕਤ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਗੋਲੀ ਚਲੇਗੀ ਉੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਦੂਸਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਯਤੀਮਾਂ ਹਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਸੁਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਚੂँकि ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵੀ, ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸਲ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਲੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਮੁਗਲ, ਆ ਗਏ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਮੋਦਰ ਝੰਗ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਛਪਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੁਕਬਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 250 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, 250 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਦਮ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀਰ ਜੀ, ਤੋ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਲਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਕਾਲਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਜ਼ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1737 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 39 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 3 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ
ਅਵਧ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਚੁਣਾਂਚੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਤਲੇਆਮ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰਾਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹੋ, फिर अनकहा रह जाएगा, गुर्बतों के दरमियान भी फासला रह जाएगा, तितलियां हिजरत करेंगी मौसमों के साथ साथ, और शहर गुल में आशोबे हवा रह जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਲਤਮਸ ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਦਾਰਾ ਹਜ਼ਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਾਹਿਬ ਚੂँकि ਇੱਕ ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ 4 ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਟਣਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਇੱਕ ਰੰਝ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਭਨਾਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਬਸ ਕਰ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੱਡੜਾ ਪਾਪ ਆਵੇ ਤੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜਾ ਰੰਜੇਠੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਾਕਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਚੂँकि ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਸਕਾ ਜਾਂ ਚਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਸਲੀਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕਹੋ तो मियाँ मुहम्मद बख्श मैं समझना कि बड़ी कमाल चीज़ है भाई, विजडम ख़त्म है उस बंदे, कोई भी तुसी पक्ष लै लो, ऐसे ऐसे जनाब शेर ने कि बंदा दंग रह जाता है कि यार ये बंदा जड़ा है। और अज दी ओहदे च साइंस तक जड़ा ना, साइंसी मजहबी हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वारिस शाह दा तोड़ क्राफ्ट दे और एडी एडी लंबी बहर, सारे दोस्तों को पता है कि एडी लंबी बहर नूं निभाना जड़ा है वो खाला जी का वाड़ा नहीं होंदा। और इस खूबसूरत पैराए दे विच कि बंदा दंग रह जाता है, सुनन लगो तो दिल करता है कि सुनता ही रहे। तो बदकिस्मती दे नाल चूँकि हुण अजकल माहौल उस तरह का नहीं रह गया, अगे तो तुहानूं पता ना कि पिंडां दे विच हर बंदे दे सराहने दे विच हीर दी किताब अक्सर जिन्हां नूं थोड़ा बहुत कोई ज़ौक हुंदा सी, जिस तरह सर ने कहा कि बई इन्हां दे जिहड़े बजुर्ग सन वो सानूं भी सारे बजुर्ग दसदे ने कि कोई ना किताब जिहड़ी खास तौर ते हीर दी जिहड़ी किताब है इह सराहने रखी हुंदी सी। तो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ कि यह कुंडली है, काली है, फलानी है, मुख्तलिफ यानी कि जड़ियाँ चूँकि हम तालब इलमी के ज़माने पढ़ी है हीर, उस तो बाद असी भी शजरे ममनुआ जो जॉब मिल जाता समझते हैं कि शजरे ममनुआ होगी किताब साढ़े वास्ते, तो कमाल चीज़ां। तो बहरहाल मैं साढ़े जेड़े कॉलेज के साथी दोस्त उसातज़ा तालब इलम बच्चे इन्नी देर इलमी अदबी चूँकि हुण माहौल उस तरह का रहा नहीं, बर्दाश्त खास तौर पर बच्चों वास्ते कह रहे हैं कि उन्होंने बर्दाश्त करना ये बड़ी वड्डी एक मैं नेमत समझना और शुक्रगुजार हाँ कि बड़े जम के माशाल्लाह सारे लोगों ने गुफ्तगू सुनी। और इंशाल्लाह असी कोशिश करांगे कि आइंदा भी जड़ा है एक, और सब तो मैं अप्रीशिएट करना इदारा हाजा दे प्रिंसीपल जड़े ने साडे डॉक्टर संधू साहब, पंजाबी नाल तो वैसे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा एक जड़ा है हुब है और प्यार है, और उन्होंने पंजाबी दे हवाले नाल काम भी बड़ा कीता। उन्होंने दे ही एक इनिशिएटिव दे उत्ते और उन्होंने दे ही एक की आंदे ने कि तहरीक दे उत्ते ये साडे कॉलेज दे विच एक सिविल लाइन कॉलेज हो, ये 2 साल पहले भी हुई सी, लेकिन इस तरह के कभी कोई प्रोग्राम जड़े ने इलमी अदब या हत्ता कि साइंस सब्जैक्ट तुसीं देख रहे हो सारे दोस्त कि कॉन्फ्रेंसिस हो रही ने जिहड़ा कि यूनिवर्सिटियां भी इस तरह दी, और हालांकि थोड़े रिसोर्सिस दे विच एक बड़े लैवल के उत्ते काम करना ये तहरीक जिहड़ी बुनियादी तहरीक ही होंदी है कि तहरीक दे दो करना तो फिर पूरी टीम ने होंदा है। तो माशाअल्लाह साडे उर्दू विच भी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जिहड़े ने प्रोग्राम करांदे रहिंदे ने, एक बड़ी खुश आइन बात है। और इस दौर दे विच होर ज़्यादा ज़रूरत है, कम अज़ कम मैं बाल जिहड़े बैठे ने, बल्कि बाल की असीं भी नाल शायद शामिल ही हाँ कि ये सारे आ जिहड़ा 4 उंगलां जिहड़ा एक है स्टैचू जिहा बनिया साडे कोल, मोबाइल जिहड़ा हर वक्त दे नाल किसी क्लासरूम में किसी लंघदे टपदे वो कहंदे ना कि नमाज दा सब तो ज़्यादा जिहड़ा फजीलत जिहड़ी वो है कि कम अज़ कम उन्नी देर तक नमाज जिन्नी देर बंदा रहिंदा उन्नी देर तक बुराइयां तो बचिया रहिंदा है, बंदा यानी कि मनफी सोचां तो बचिया रहिंदा है, उन्नी देर तो बचिया रहिंदा ना जिन्नी देर नमाज च हुंदा है। तो ये भी मैं कहना कि जिन्नी देर तक इस इलमी अदबी और इस तरह के ताबीरी जिहड़े प्रोग्राम ने इन्हां दे विच जदों असीं रलत करने आ बैठने आ तो कम अज़ कम गैर जिहड़ी यानी कि मानूस या कह लो कि मैं एक इंतहाई खबासत ज़दा जिहड़ा माहौल है उस तो सानू कम अज़ कम मैं मीडिया की सोशल मीडिया जिहड़ा खास तौर पर और जिहड़ा व्हाट्सएप और इधर उधर दी जिहड़ियां ऐपां जिहड़ियां बच्चे जिहड़े डाउनलोड करके बह जाते हैं, कम अज़ कम उन्नी देर ते इन्हां दी जान छुट जाती बेचारियां दी, ये बड़ी गनीमत है। तो इन्हां नूं जारी सारी रहना चाहिए। बड़ी मेहरबानी साडे मेहमानां ने ग्रामी दा भी और बाकी दोस्तां भी, अल्लाह खुश रखे तुहानूं इंशाअल्लाह। फिर दूसरा कदी मौका मिलिया तो फिर इकट्ठे बैठांगे। जज़ाक सलाम अलैकुम।